हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्देश्य मेजर पेपर 6 रो यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन चतुर्थ नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आम देखा। प्रथम विश्वयुद्धर इटाली फाशीवाद कहीं उत्थान है और आलोचना कर। या उत्तर में आम लिखा प्रथम विश्वयुद्ध इटाली एक विजयी राष्ट्र गौरव लाभ करता। ये युद्ध पर इटाली शासन व्यवस्थार वैप्लविक परिवर्तन सूत्रपात होता। सेठारे युद्धोत्तर अवस्था प्रति अति शोचनीय और मर्मन्तुद था। 1914 मसीह युद्ध में जोग देवाक इटाली विशेष आग्रह नथिला, किंतु संग्रामरत होगापर 7 लाख इटाली प्राण हरइले और 10 लाख आहत होते। युद्ध एत जनजीवन हरइबाकू इटाली प्रस्तुत नथिला। एतद्व्यतीत इटाली सरकार को अनन्य 36 कोटी मुद्रा व्यवहार वहन करने पड़ता। सरकार को भाभी जे युद्धर पर्याप्त लाभ मिल इटाली दक्षिण पूर्व यूरोप और आफ्रिकार विस्तृत अंचल को उपनिवेश करें डालमाटिया अल्बाजिया साम्राज्यर अंतर्भुक्त हो से देशर आर्थिक समृद्धि संभव हो, किंतु उपनिवेश प्रतिष्ठा कर स्वप्न धूलिसात कर परिलक्षित होता। पेरिस शांति सम्मेलन में इटाली आंचलिक लाभ नैराश्यजनक थिला। लंडन ठारे स्वाक्षरित गुप्त चुक्ति रे मित्रपक्षता को दक्षिण टाइलर ट्रेस्टिनो तापर इस्तिया डालमाटिया आफ्रिकार केतेक उपनिवेश देवाक प्रतिश्रुति प्रदान करते। से सब अंचल लाभ करने लालसार इटाली मित्रपक्ष सहित सहयोग करथिला। मित्रपक्षर विश्वासकता एवं सांचकता इटाली मनर घर प्रतिक्रिया सृष्टि कला। इटालीर स्वप्न और साम्राज्य परिकल्पना मित्रपक्ष घर निंदा सृष्टि करने अत्यंत अपमानजनक थिला। देशवासी निज सरकार और मंत्री मान कड़ा समालोचना कले। सेमानक मतरे इटाली युद्धर जयलाभ कला, मात्र सेमानक नेता माने अपारगता जोगु शांति प्रयास पराजित हेले। वृद्ध अयोग्य और पदार्थ मंत्री मानक विताड़ित कर निज देश को एक नूतन रूपे तोड़ापी से संकल्प नेले। युद्धोत्तर परिस्थिति युद्ध पर इटालीर अभ्यंतरीण परिस्थिति घर विपर्यस्त हो पड़ा। लक्ष लक्ष तरुण इटालीय युद्ध क्षेत्र में स्वदेश को फेरी कर्महीन बेकार जीवन यापन करने को बाध्य हेले। सेमानक मध्य कर्मसंस्थान करने और सरकार पक्षर संभव नथिला। शिल्प कारखाना ध्वंस होगला। पर्यटन शिल्पर घर शिथिलता देखा देइथिला एवं विदेशी बजार इटाली बंद होगला। खाद्य द्रव्य और अन्य आवश्यक पदार्थर मूल्य अतिशय वृद्धि पाइला। देशर मुद्रा मूल्य वृद्धि मुद्रार मूल्यटा ह्रास पाइला। इटाली ऋण भार क्रमे क्रमे बढ़ी चलला। चारिआडे भकिला लोक मैंने हड़ताल तालबंद और दंगा सृष्टि कले। बेकारी समस्या सामाजिक अनिश्चितता अवस्था कूटनीतिक अवस्थार अस्थिरता दरदाम वृद्धि अतिष्ठ हो इटाली एक विस्फोरण प्रस्तुत है। इटाली आईन श्रृंखला लोप पाइला। हिंसा सूत्रपात एवं लुटतराज अति साधारण बेपार है। सहर और मफसल अवस्था एक प्रकार थिला। सहर मानक श्रमिक और मफसल अंचल कृषक मानक उत्पाद आरंभ है। देशवासी राजनीतिक चिंताधारा एक नूतन आलोड़न परिलक्षित है। 1919 ରୁ 1922 मध्य एक घन घन सरकार परिवर्तन होता। यह समय मध्य 6टी सरकार को गठन होता। 1919 मसीहा निर्वाचन में समाजवादी दल 154टी पार्लियामेंट विजय लाभ कले। यही सदस्य माने सरकार को विरोध में सदाबेला भोट देले। पार्लियामेंट कार्यक्रम बंद होगला। समाजवाद आदर्श दिनकू दिन अधिक जनप्रिय है। रूसिया श्रमिक और कृषक मानक कम्युनिस्ट सरकार को स्थापन कर नूतन आशार उद्दीपन जीवन अतिवाहित करुवा देखि इटालिया माने समाजवाद अनुप्राणित हेले और उन्न वस्त्र और बासगृह समस्यार समाधान पाई समाजवाद समस्त आकृष्ट कला और समाजवादी माने स्लोगान देले राजतंत्र मुर्दाबाद लेनिन जिंदाबाद। श्रमिक आंदोलन श्रमिक मानक विशृंखलार सुजोग नहीं डायरेक्ट एक्शन नीति अवलंबन कले। से कर्मसंस्थान उन्नति और जीवन धारण मान वृद्धि दाबी करी काम बंद कले। कृषक मानक कर देवा को नाराज हेले। पूर्वतन सैनिक माने हिंसात्मक नीति द्वारा कृषि जमी बलात्कार जमी
ଓ ଜମି ମାଲିକ ପକ୍ଷରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଳକାରଖାନା ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହାୟତା ହାତକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଅନଭିଜ୍ଞତା ସକାଶେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରୁଷିଆରେ କଳକାରଖାନା ପରିଚାଳିତ ଯେପରି ବିଭ୍ରାଟ ନ ଉପୁଜିଥିଲା ବିଭ୍ରାଟ ଉପୁଜି ନଥିଲା, ଇଟାଲୀର ମନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜର ବିଫଳତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁସ୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସରକାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶାସନ କଳ ଅପ୍ରୀତ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ତିନୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା, ଯଥା ଉଦାରଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଲିବେରାଲ ସମାଜବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଦାରଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ନେତାମାନେ ବିବାଦ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନଥିଲା। ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଟାଲୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ୍ୟାଥୋଲିକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଜୁଗି ଷ୍ଟୁଆଜୋ। କ୍ୟାଥୋଲିକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦଳମାନେ ଇଟାଲୀର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଏବଂ ଅରାଜକତାର କାରଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା। ଫାସିବାଦ। ଇଟାଲୀର ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫାସିବାଦର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। 1919 ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଫାସିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ସମୟରେ ଫାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନୀରବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ସେମାନେ ଫାସିବାଦର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ଏବଂ ଫାସିବାଦର ସମର୍ଥକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ତରୁଣ ସନ୍ତାନ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବେକାର ସାମରିକ ଅଫିସର, ହତୋତ୍ସାହୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନେ ଫାସିବାଦର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ସମାଜବାଦର ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାହା ସ୍କ୍ୱାଡାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଗଲା। 1920-1921 ଇଟାଲୀର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶ ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ପରିଶେଷରେ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫାସିଷ୍ଟମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରିକା, ସଭାସମିତି, ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ରୁଷିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ନୀତି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ, ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ନିରୀହ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହାନିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ସମାଜବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଫାସିବାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଗୌରବୋଦୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ଫାସିଷ୍ଟମାନେ ଖୁବ୍ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଫାସିଷ୍ଟ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାସିଷ୍ଟମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୌଣସି ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ସ୍ୟାଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରୋମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଡ୍‌କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିଜ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଏକତ୍ରିତ ଛଡ଼କୁ ପେସିସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫାସିଷ୍ଟମାନେ ପେସିସ୍‌କୁ ନିଜ ଦଳର ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କୃତିର ସୂଚନା ତଥା ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଓଭିନେସା ର ଅର୍ଥ ତରୁଣ। ଫାସିଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ
1922 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁସୋଲିନି ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରୋମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଇଟାଲୀରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁସୋଲିନି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିତ ଦମନ କଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁସୋଲିନି ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଇଟାଲୀର ଫାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଫାସିବାଦ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନାଜିବାଦର ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା।